प्यार दी कहानी भावें हो गई पुरानी, तां भी चंगी लगदी है तेरी याद मर जानी। हो टुटे प्यार दी कहानी भावें हो गई पुरानी, तां भी चंगी लगदी है तेरी याद मर जानी। असी दिलों प्यार कीता खोरे तां नी हाले तक नहीं मिटिया तेरा लिखिया किताबां उत्ते ना, नी हाले तक नहीं मिटिया तेरा लिखिया किताबां उत्ते ना, नी हाले तक नहीं मिटिया तेरा लिखिया किताबां उत्ते ना, हाले तक नहीं मिटिया। कांची टीवी नाल जुड़ बैठे जिन्ने भी साडे दर्शक हैं यूके यूरोप ਜਾਂ दुनिया के किसी भी कोने दे विच अज देख रहे ने साडा प्रोग्राम, जानी कि अपने विचार कांची टीवी के जरिए। सो जिन्ने भी दर्शक हैं उन्होंने सारे देखण वालियां नूं मेरे वालों जानी रूप समराए और मेरे वीर बलवीर कैंथ जी और साडे छोटे वीर विजय मोमी जी और कांची टीवी की मैनेजमेंट साडे सारे वालों ही देखण वाले साडे दर्शकां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीक, सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल जी। सो जिस तरह तुसीं जानते हो कि एक हफ्ता असीं भी तुहाडे तो बड़ा बिना मुश्किल कढ़िया, तो सानू ये भी पता है कि तुसीं भी हफ्ता भर इंतज़ार करते हो कि कदों रूप जी का, बलवीर जी का, मोमी जी का प्रोग्राम भाई आवे तो असी हिस्सा पाइए। सो अज जिस तरह मैं कहना हुन्ना हमेशा ही, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई, जिसका तुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो लो जी अज वो घड़ी आ गई, वो वक्त फिर आ गया हफ्ते बाद तुहानू मिलन दा, तुहाडे रूबरू होण दा और तुहाडे विचारां दे नाल सांझ पाउण दा। सो लैके आए हाँ कांची टीवी के वेड़े एक बारी फिर हर शुक्रवार की तरह प्रोग्राम अपने विचार, और अपने विचारां तुसीं हमेशा ही कोल करते हो, अपने विचारां की सांझ पाउंदे हो तो बड़े प्यारे लगते हैं। साडे नाल ही नहीं बल्कि देखण वाले जिन्ने भी दर्शक साडे यूके या यूरोप या किसी भी दुनिया के कोने च बैठे अज तुहाडे विचारां सुनण नूं बड़े उतावले होने हैं। सो जिन्ने भी साडे कॉलर आते हैं उन्हां दा बहुत ही धन्नवाद करते हैं और माफ़ी मंगते हैं उन्हां कॉलरां तो जिहड़े कि लास्ट तक इंतज़ार करते रह जाते हैं मगर उन्हां दी कॉल थ्रू नहीं होंदी। सो मेरी एक बेनती ये जरूर है कि जिन्ने भी साडे कॉलर है कोशिश यही करनी है कि जदों तुसीं कॉल करना जिन्ना भी थोड़ी छूट हो सके उन्ना ही छूट कर लेना, क्योंकि बाकी कॉलर जोड़े अपने ने उन्होंने आप निराश नहीं करना चाहते, कोई निराश होकर ना जाए। तो लो लैके आए हैं हर हफ्ते की तरह तुहाडे वास्ते जो अज का विषय है, जो अज का टॉपिक है वो है किताबां। सो अज आपां गल करनी है किताबां ते। सो जिस तरह मैं हुणे हुणे प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले मोमी जी हुणां दे नाल कुछ विचार किए किताबां बारे। मैं उन्होंने कह रहा सी कि मोमी साहब तुहाडे की विचार ने किताबां ते, और उन्होंने मैनू यही कहा कि रूप जी मैं अपनी जिंदगी की किताब जिहड़ी है वो किसी दोस्त नूं दित्ती सी, पर उसने बस एक दो बरके जिहड़े कहंदे हुंदे ना पेज ला लो, उस जिंदगी की किताब नूं माड़ा जिहा देख के बंद करके परे रख दी। सो इस करके जिहड़े समझदार है कहते उन्होंने तो इशारा ही काफ़ी होंदा है। तुसीं समझ ही गए होणे कि साडे मोमी जी होरां दी ये बड़ी डूंगी सोच जिहड़ी उन्हां दे विचार उन्होंने अपनी जिंदगी की किताब बारे दस्या। और अज गल करते हाँ इस दे नाल एक लाइव कॉल आई है, लैने आ जी। कैदवीर जी कॉल आओ जी। जय गुरुदेव, कौन तो कितों जी? हेलो बलवीर जी तो रूप जी, प्यारी प्यारी जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। हाँ जी ठीक ठाक तुसीं? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। तुसीं दसो? हाँ ठीक है, नाले बधाइयां तुहानूं, तुसीं उदों ब्याह ते गए सीगे। थैंक यू बीबी जी, बहुत बहुत धन्नवाद जी, बहुत बहुत धन्नवाद। हाँ जी पिछली वीक दा नहीं, मेरे तो टैलीफोन होया सी जी। ते हाँ जी, ते बहुत सोहना तुसीं आ विशा लैके आए हैं किताबां जी। ते किताबां तो देखो जी अपनी जिंदगी भी किताब की तरह ही है वैसे जी। बिल्कुल सही गल है जी। हाँ जी,
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠते ही धूप अगरबत्ती की जगह जी कलम किताब की आदत डालिए। आहा अगर बत्ती की महक 2 घंटे की है तो किताब की खुशबू जीवन भर रहेगी। जीवन भर दी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है जी और कलम सबसे बड़ा हथियार। वाह जी वाह। दूसरा, गलती एक पन्ना है जी और रिश्ता पूरी किताब। क्या बात, वाह जी वाह, वाह जी वाह। किसी से चूक हो भी जाए तो पन्ना पाड़ देना पर किताब मत खो देना। वाह जी वाह, वाह। दूसरा, जिद्दां किताब नूं पुस्तक भी कह दिंदे आ। जी जी मित्र पुस्तक रास्ता और विचार गलत हो तो गुमराह कर देते हैं जी और सही हो तो जीवन बना देते हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। हाँ जी, कहंदे जो हकीकत विच सी, जी जो हकीकत विच होया वो खाबां विच कित्थे सी। आहा हा, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबां विच कित्थे सी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ जी, एक छोटा जिहा ही है होर, मैं थोड़ा ही टाइम लूंगी जी। सोनी जिंदे सहेलिए जी मेरे बूहे धरी किताब नी। आहा मेरे बेड़े बीजी रौनकां मेरी छत ते खेडन खाब नी। क्या बात है, वाह जी वाह, सही गल है जी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਲਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਵੀ ਖੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਭਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਲਓ ਫੋਨ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਔਰ ਚਲੇ ਆਓ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਤਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਲਓ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। तो मैं थोड़े नजर करता हैं जी जी। जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में वो भी महक रहे हैं मेरी किताब में। जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में वो भी महक रहे हैं मेरी किताब में। ऐ चांद अपने हुस्न पर इतना ना नाज कर, ऐ चांद अपने हुस्न पर इतना ना नाज कर। एक और चांद भी है मेरी किताब मेरे इंतखाब में। जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में वो भी महक रहे हैं मेरी किताब में। शायद मोहब्बत की शुरुआत हो गई है, शायद मोहब्बत की शुरुआत हो गई है। कल रात मैंने आपको
था ख्वाब में, कल रात मैंने आपको देखा था ख्वाब में, जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में, वो भी महक रहे हैं मेरी किताब में। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो किताब का कितना जरिया बन जाता है। डेविड जी, हाँ जी, जो फूल भेजे थे ना आपने, हाँ जी, वो भी आपकी आवाज में महक रहे हैं। क्या बात, क्या बात, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबानी नवाजिश। गॉड ब्लेस यू जी, बहुत ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡੇਵਿਡ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਤ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਖੋਲੋ। ਲਓ ਜੀ, ਜੈਗੋ ਤੇ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਭਜੰਗੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਰੋ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ, ਸਾਡਾ ਬਲਵੀਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 67 ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਔਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਭੁਚੰਗੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਂਝੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ? ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਬੈਠਾ, ਬੇਲ ਜਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਲ ਜਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਰੂਪ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਮ ਤੇ ਪਰੋਸਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਮ ਤੇ ਪਰੋਸਾ ਸੀ, ਗਮ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਢੀਰਿਆਂ 'ਚ ਉਗੜੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲਕ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਪਚੰਗੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੂਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਉੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਈਵ ਖੋਲੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਰਪਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਚਲੋ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਲਦ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ। ਹੋਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत ही। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, बहुत ही। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत ही। सारे सारे जग में कण कण में है विजय अमर एक आत्मा, एक सत्य है एक धर्म है एक विजय परमात्मा। प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू। वाह जी बीबी जी, वाह जी, वाह जी, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साढ़े बीबी जगीर कौर जी का, जिन्हों ने प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो से जो जगाते चलो। बहुत सोहनी कविता सुनाई है। सो एक बार फिर मैं अखीर च यही कहांगा, बेनती है कि साडे जिन्ने भी कॉलर ने जिन्ना भी हो सके थोड़ा जिहा छोट रखने की कोशिश करना, क्योंकि आप जिहड़े कॉलर बाकी भी होंदे आ उन्होंने आप किसी नाराज़ नहीं करना चाहते। सो इस दे नाल ही गल कर रहे सी साडे वीर कहन जी। हाँ जी, जारी रखो अपनी गल जी। अपने समराज साहब आप गल करते भैन जी हुणी गल करके रखते भी, यानी जय गुरदेव कौन तो कितों जी?
ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਧੰਗਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਆ, 6ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਿਤਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਜੀ? ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ 850 ਸੇਬ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਨਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਕੀ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ? ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब। ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਕਿੰਜ ਚੰਨ ਚੰਦਰਾ ਹੋਇਆ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੋਸੇ ਫੋਸੇ, ਟੰਗਿਆ ਲੁੜਕ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਸੂਰਜ ਨਿਤ ਮੰਗਦਾ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ। ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲਖ ਰੰਗੀਆਂ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਭ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਇਹੋ ਓੜਖ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇਖਣਾ ਜਨਾਬ। ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब, ਉਹ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब। ਚੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈਟ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਗਵਾਚੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਡਾਚੀ, ਪੁੰਨੂ ਪਗਲੇ ਦੀ ਥਲਾਂ ਚ ਭਟਕਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਸੀ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਡਰੇਂਦਾ ਚਨਾ ਹੱਲੇ ਦੇਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦਸੇਂਦਾ, ਕੱਚੇ ਸੋਹਣੀਏ ਕਦੋਂ ਪਾਲ ਲਗਾਸੀ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਚ ਕਦੇ ਛੱਲਾਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਸੁੱਕੇ ਬਣਦੇ ਫਲਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਬਰਬਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ, ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब, ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब। ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ। ਹੇ ਗਮ ਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਬਨ ਸਮੰਨੇ, ਰੰਗ ਸਿਰ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਗਵਾ ਰੀਝ ਲਗਾਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੂਹੀ ਪਾਈ। ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਕਿੰਜ ਰੰਗ ਰਤਲਾ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆਈ, ਪੀਸ ਲਿਆਈ। ਗਮ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਨੈਣਾ ਹੋਏ ਖਰਾਬ, ਹੋਏ ਖਰਾਬ। ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਦਸ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਵਾਂ, ਖਿਸ ਕੂਹੇ ਬਹੁ ਅਥਰੇ ਗਮ ਧੋਵਾਂ। ਓਏ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਆ ਕਾਗਾ ਦੇ ਜਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਤਤੜੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब। ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਭਰੇ ਪਰਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਭਰੇ ਪਰਾਏ। ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਮਰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਸਤਾਏ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਜਦੇ ਸਾਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਜੰਗੀ ਜੀ ਗੀਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਲਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ, ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਭਰੇ ਭਰਾਏ। ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਮਰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਸਤਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਜਦੇ ਸਾਹੇ। ਗਵਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਲਮੇਰੀ, ਮੇਤੋਂ ਗੀਤ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰਸਾਏ। ਗੀਤ ਨਾ ਜਾਵਣ ਗਾਏ, ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਥੋਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇਥਣ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਏ। ਮੈਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ ਬੈਣ ਪਾ ਪਾ ਗਾਏ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗ। ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ख्वाब। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰੀ ਹਿਜਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੂਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ।
ਜਾਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਦਮਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹਿਜਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੂਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਲੇ ਪਾਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਘਨੇਰਾ, ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਰਨਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਆਰਤੀ ਜਵਾਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 850 ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਲਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੇ ਮੇਰੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹਿਜਰ ਕਹਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੂਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਲੇ ਪਾਵੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀਆਂ ਘਨੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਰਨਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਅਰਨਾ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਆਰਤੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਅਜੇ ਗੀਤ ਸੀ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਘੇਰੇ, ਪਰ ਅਬ ਮਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਗਿਆ ਮੁਕਾਇਆ, ਚੰਦਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਿੰਦੂ ਬਰਲਾਪ, ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਬ। ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕ ਦੇ ਖੁਆਬ, ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਲਕ ਦੇ ਖੁਆਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਬੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਖਰੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਰਾਈ ਚੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੌਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਡਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਹਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦੋ ਟੱਪੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਵੇ, ਚੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵੇ।
ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਨੀ ਉਹ ਨਾਵੇ, ਚੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਝਾਂਜਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ੋਰ ਏ ਸਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ ਹੋਰ ਸਜਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ ਹੋਰ ਸਜਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਠੇ ਚੜ ਚੜ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਾਂ, ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸਾਂ। ਆਹਾ। ਕੋਠੇ ਚੜ ਚੜ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਾਂ, ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੰਦ ਹੈ ਚਕੋਰ ਏ ਸਜਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੰਦ ਮੈਂ ਚਕੋਰ ਏ ਸਜਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ ਹੋਰ ਏ ਸਜਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾ ਹੋਰ ਏ ਸਜਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ, ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਪੋਚ ਪੋਚ ਕੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ, ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਪੋਚ ਪੋਚ ਕੇ। ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੀਓ ਲਿਖੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ, ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਪੋਚ ਪੋਚ ਕੇ। ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੀਓ ਲਿਖੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵੇ ਹੋ। ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ। ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਮਾਏ, ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ 2-4 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਗੱਲ ਆਓ। ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਰ ਜੀ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਪਦੀ ਬੋਰੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੱਪੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੂੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਉਦੋਂ 50-60 ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝਗੜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਉ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਕਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਬਈ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਪੜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਕੇ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਪੜ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 8ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਮਨੀਟਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਾਨੀ 2-2 ਸਾਲ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਵਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ ਗੱਡੇ ਲੱਦਗੇ ਵਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਾਈਟਰ, ਲੇਖਕ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਬੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਵ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਲ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜੈ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਸਲ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 7-8 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਰ ਛੋਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ। ਕਰਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
जी हर आदमी की अपनी निजी लाइब्रेरी हुंदी है। बिल्कुल जी। यही कारण है कि साडे देश का बौद्धिक विकास घट है जी। एक समय बाबा साहब ने यह भी कहा सी कि वो भी कोई घर है जी जिस पुस्तकां नहीं हन। जी जी मेरे कोल किताबां ऐनियां हो गईयां हन कि रखण लई थां नहीं। इस वेले मेरे कोल 45,000 पुस्तकां हन। वाह जी वाह। मैं बड़ा गरीब हाँ जी। मैं जीवन च इन्ना धन भी नहीं बचा सकिया जिस नाल मैं एक साल गुजारा कर सका। मैनू बुढ़ापे की बड़ी चिंता है। मेरे कोल जो धन है मेरिया पुस्तकां ही हन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं दुख इस गल दा सी कि साडे लोग अध्ययन नहीं करते। अध्ययन बिना ज्ञान अते ज्ञान बिना शक्ति नहीं आ सकती। किसी नाल वाद विवाद तो पहला अपने आप नूं समर्थ बनाओ। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार सन। ओके सर जी, थैंक यू जी। अपने को बहुत टाइम शॉर्ट है हुण जी। थैंक यू सर जी। गल है कि बरनार्ड शाह ने यह कहा सी सर जी विचारां दी लड़ाई च पुस्तकां ही हथियार हन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। साडे गलासगुरु तो जसल जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन्हां दा। सो अज दा जो साडा विषय है वो है किताबां और उस दे नाल ही जिस तरह असीं हमेशा कहीदा है कि असीं लैके आईदा है प्रोग्राम अपने विचारकांक्षी टीवी के विहड़े दे विच। सो इस जदों भी असीं ये प्रोग्राम लैके आईदा है ये जो साडा प्रोग्राम अपने विचार हुंदे ने ये साडे आप दे विचार हुंदे ने। इस दे नाल कांक्षी टीवी का कोई लेना देना नहीं हुंदा जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कौन तो कित्थे जी? हाँ जी रूप जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं बलिहार सिंह रंधावा बोलदा रूप जी। सर जी बड़ी देर बाद अज तुहाडे दर्शन होए ने। बस तुहाडे दर्शन तो हर हफ्ते कर लईदे आ दोनों वीरां दे। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। विषय रहिंदा किताब दा। मैं किताब दे उत्ते एक गल सिखर दी ये कर लग्या जी सर जी। गुरु नानक साहब ने जो 40,000 किलोमीटर दा कीता ना संसार दे कल्याण वास्ते दुनिया दे उत्ते फिरना। हाँ जी। दो ही साथी हुंदे सी रूप जी उन्हां दे जी। एक भाई मरदाना ते दूजी किताब। वाह जी वाह, सही गल है जी। हाँ जी दो ही साथी हुंदे सी। ओ पोथी कहंदे सी असी किताब भी कह लेने आ क्योंकि किताब शब्द वरत्या भाई गुरदास जी ने जदों मक्के गए आ ना जी सर जी। भाई गुरदास जी कहंदे भी पुछण फूल किताब नूं वड्डा हिंदू के मुसलमान होई। वाह जी। कच्छ किताब हुंदी सी ना जी सर जी। हथ किताब कच्छ गुजा बांग मसला धारी हथ ते ओ पुछण फूल किताब नूं पे किताब नूं फूल अपनी नूं जी वड्डा हिंदू के मुसलमान होई। वाह जी। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोवें रोई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। पुछण फूल किताब नूं वड्डा हिंदू के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोवें रोई। रूप जी ये सी किताब बारे गल। ते मैं अपनी महाकाव्य दे विचों कि मैं 4 महाकाव्य लिखे आ अपनी महाकाव्य दे विचों सिर्फ 4 लाइनां बोलूंगा। वो आ 12 महा आ 12 महा दे विचों कतक दा महीना आउंदा रहिंदा। एक पति प्रदेश गया होया ते अपना हाल दसदी आ बिरहण ते मेरा की हाल आ कतक दे महीने विच दिवाली आ। दिवाली नूं लोकी दीवे बालदे आ लोकी कोठियां ते डरने गढ़दे क्योंकि बेड़ियां च अनाज पिया हुंदा ना अपने दुंदियां छलियां पईयां हुंदियां ते डरने गड्डे हुंदे कोठियां ते कां ना आउण। जी जी जी। वो कहंदी ते कतक कीदियां कर्मां दा बीजिया जो असां पखड़ा लेंदड़ा वड्डिआई। ओहो पखड़ा लेंदड़ा तुसीं जाणदे हो की जी जी जी। कतक कीदियां कर्मां दा बीजिया जो असां पखड़ा लेंदड़ा वड्डिआई। बूहे भन परदेस दी वाह वगी साडा झुगड़ा चौड़ कर छड्डिआई। कतक कीदियां कर्मां दा बीजिया जो असां पखड़ा लेंदड़ा वड्डिआई। बूहे भन परदेस दी वाह वगी साडा झुगड़ा चौड़ कर छड्डिआई।
ਲੋਕੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੜੇ ਵਾਲ ਬੈਠੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੜੇ ਵਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਦਮਾਂ ਦਿਵਾਲੜਾ ਕੱਢਿਆ ਈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਡਰਨੇ ਗੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਈ। ਲੋਕੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਡਰਨੇ ਗੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਈ, ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਈ। ਰੂਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 40,000 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਜੈ ਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਬਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 16 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ 22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਟਨ ਰਸਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਰਨਡ ਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲੋਡਸ ਆਫ ਦੈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਛਿੰਝ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। तो मैं इतने बंद करता क्योंकि टाइम भी थोड़ा खत्म होने वाला हैगा जी सर। बहुत मेहरबानी तुसीं मैनूं टाइम दिता, थैंक यू सर जी, थैंक यू जी। साडे डॉक्टर मल्होत्रा जी जो कि कांची टीवी के प्रजेंटर भी हैं, बहुत ही शानदार प्रोग्राम लैके आउंदे ने। सो अखीर दे विच साडा हुण जिहड़ा टाइम आ वो भी आखिरी हमदे वल नूं जा रहा है। सो जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि कांची टीवी तुहाडे वास्ते लैके आ रहा है एक डिनर डांस, चैरिटी डिनर डांस। सो उस दिन और पहले एक लाइव कॉल लेने जल्दी जल्दी। हेलो जी, जय गुरुदेव जी, कौन है कितों जी? हेलो जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जसविंदर सिंह जालस। आओ जी सर जी, बड़े लेट हो गए तुसीं अज। हाँ थोड़ा लेट हो गया जी अपने। चलो अपने को 2 मिनट है जी, तो शुरू करदा किताबां जी सर जी। पढ़ के किताबां पा लिया उच्चे ते सुच्चे ज्ञान नूं, आहा पढ़ के किताबां जित्तिया जीवन दे हर इम्तिहान नूं, वाह जी वाह। पढ़ के किताबां पा लिया कच्ची च कैदा सिख के शब्दां दा जोड़ किताब सी, जरबां तक सीमा करन लई हिसाब दी किताब सी, जरबां तक सीमा करन लई हिसाब दी किताब सी। फिर होर अगे सिक्ख्या समाज ते विज्ञान नूं,
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਜਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ, ਅਸਮਾਨੀ ਲੱਭੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੋਜ ਜਹਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚਾਨਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚਾਨਣਾ, ਆਓ ਪੂਜੀਏ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਲਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਆ ਬਣੂਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਨਾ ਡਾਂਸ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਕੈਂਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।